Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Wa ila ruhi Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع بني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ مجيد عبد القادر الجيلاني خصوصا لقد الشيخ محمد الغزالي إن الله يقدس أرواحهم في الجنة ويولي درجاتهم فيها ويعين علينا من بركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بلغ بقيا يا الله خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا يا الله ونخص خصوصا إلى روح بعث نور وسجديه رسولهم وفرعهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع الوقت من حضروا بهذا المجلس أصولهم وفروعهم. الله اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. ونخص خصوصا إلى روح مهدي يا الله نفعنا بعلومه وببركاته. له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'un. Melanjutkan kajian kitab Tafsir Iblis surat Al-Baqarah ayat 75. Surat Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yukharrifunahu min ba'di ma qalu wa hum ya'lamun. Afatatma'una ana ta padha bronto sira mukminin bronto ini maksudnya sangat berharap. Apakah kamu sangat berharap mereka orang-orang Yahudi Makkah waktu itu beriman kepada Kanjeng Nabi? Afatat mauna ono to udah bronto sira mukmin ayu minu ing yen to padha iman sapa Yahudi yang ada pada waktu itu, pada waktu Kanjeng Nabi. Afatat mauna ana ta padha bronto sira mukminin ayu minu ing yen to padha iman sapa Yahudi lakum maring sira kabeh. Artinya beriman seperti halnya kamu sekalian, beriman kepada Kanjeng Nabi dan seterusnya. Apakah kamu
sangat berharap, beruntung. Jadi tomak ini beruntung, sangat tomak, sangat beruntung, sangat berharap. Apakah kamu sangat berharap agar mereka orang-orang Yahudi itu beriman sebagaimana kamu sekalian? Wa qad kana lan kali teman-teman ono sopo farikun sak pantan minhum saking Yahudi. Artinya padahal ada sekelompok di antara mereka Yahudi, sekelompok dimaksud ini kelompok orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Jadi kelompok orang-orang ini, orang-orang khususnya Yahudi, yaitu pendeta-pendeta mereka tahu persis tentang firman Allah itu. Dalam hal ini kitab Taurat. Jadi di kitab Taurat itu dijelaskan mereka tahu, para pendeta itu, tentang bahwa di akhir zaman nanti akan lahir Nabi Muhammad, ciri-cirinya seperti ini, mereka tahu persis. Waktu kanalan hal teman-teman ono sopo atau opo sopo farikun pantan satu kelompok minhum saking Yahudi. Kelompok di sini kelompok-kelompok pendeta-pendeta Yahudi. Iku yasmauna podo krungu sopo farikun, kelompok khusus tadi, orang-orang khusus mereka, yaitu ulamanya mereka, orang pendeta mereka. Iku yasmauna podo krungu sopo farikun kalamallahi ing pengendikane Gusti Allah ono ing kitab Taurat. Artinya mereka tahu persis karena mereka bisa membaca kitab Taurat. Kalau orang awam tidak bisa membaca kitab Taurat. Nah ini orang-orang pendeta kelas bisa memahami dengan baik, isi dari kitab Taurat itu. Di sana dijelaskan di kitab Taurat itu tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yasmauna podo krungu sapa farikun kalamallahi ing penggitangan Gusti Allah wonten ing kitab Taurat. Setelah kan mereka mengetahui dan mendengarkan, membaca langsung kitab Taurat itu, summa yuharrifunahu wa kunuli podo muwahi merubah-rubah sapa farikun hu ing kalamallah. Nah ini yang kemarin kita singgung, masih berkaitan. Banyak pendukung tafsir dari bawah ketika menafsiri ghairil maghdubi, ya Allah tunjukilah kami ke jalan-jalan orang yang mendapat tunjuk, yang telah Kau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi selain jalannya orang-orang yang Engkau benci. Siapa mereka? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Apa? Seperti di ayat kemarin disinggung, karena mereka itu hobinya merubah-rubah kalamullah, yaitu kitab Taurat. Termasuk kemarin itu yang kedua, hobinya membunuh para nabi tanpa hak, seperti terbunuhnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jika mereka yang dimaksud maghdub, orang yang dibenci, ini kelompok orang-orang Yahudi. Nah, ini masih berbicara tentang farikun minhum, yaitu pendeta-pendeta orang Yahudi itu. Mereka mendengar kalam Allah, mereka melihat, membaca, mendengar, summa yuharrifunahu, maupun dipodo mewahi sapa farikun hu ing kalam Allah. Mimba dima saking sausi ngerti, mimba dima saking sausi bareng-bareng aqalu, ya, kang podo ngerti sapa farikun hu ing kalam Allah. Setelah mereka membaca, mengetahui, ya, memahami, mereka merubah isi dari kitab Taurat itu. Wahum utai farikun, ay kelompok pendeta-pendeta Yahudi itu, iku ya'lamuna podo ngerti sapa farikun,
Jadi apakah wahai orang-orang mukmin, kamu berharap, sangat berharap agar mereka orang-orang Yahudi itu beriman kepada kamu? Artinya beriman sebagaimana kamu beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal di kelompok mereka itu ada sekelompok orang yang mereka mendengarkan kalam Allah, ya, mengetahui, kemudian mereka merubah-rubah, ya, mengganti-ganti kalam Allah itu setelah mereka itu memahami dengan baik dan mereka mengetahui tentang bahwa yang dirubah itu, ya, firman Allah di dalam kitab Taurat. Sebetulnya ketika merubah-rubah hukumnya haram. Ketika merubah-rubah kalam Allah itu, isi kitab Taurat itu sudah kufur dari sisi agama Yahudi itu sendiri. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yukharribunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu wa tuhaddithunahum bima fataha Allah alaikum la yuhajjukum bi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Wa idza laqu lan nalikane padha kepethuk sapa munafik Yahudi. Nah, ini termasuk ciri-ciri mereka. Jadi ciri-ciri mereka atau kasakusuk mereka ini diinformasikan oleh Al-Quran. Arab ngalih kepiye wis enek Al-Quran menceritakan tentang kebiasaan mereka. Bagaimana orang-orang munafik itu? Wa idza laqu lan nalikane kepethuk bertemu sapa munafik Yahudi ketemu alladzina ing wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina qalu moko padha ngucap sapa Yahudi munafik amanna iman sapa ingsun. Mereka ketika bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan saya sama seperti kamu, beriman kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini hanya hanya pura-pura. Jadi munafik itu apa yang diucapkan tidak sesuai apa yang ada di dalam hati. Ini munafik. Wa idza khala lanalikani bali kembali sapa ba'duhum setengah Yahudi munafik ila ba'din maring setengahe mancani qalu moko ngucap sapa munafik Yahudi munafik atuhaddisunahu ana toh padha nyritakake sira kabeh hum ing alladzina amanu atuhaddisunahu ana toh padha aweh khobar menceritakan sira kabeh orang-orang munafik Yahudi hum ing alladzina amanu orang-orang mukmin bima kelawan barang-barang fatahakan kang wis buka sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh liyuhajjukum supaya ambantah hujah membantah menjadi dalil hujah liyuhajjukum supaya membantah berhujah sapa alladzina amanu kum ing sira kabeh bihi kelawan ma inda rabbikum ing dalem ngersane pangerane sira kabeh afala taqilun ora bodoh
ana to ora padha angen-angen sira kabeh. Maksudnya ini tradisi orang-orang Yahudi munafik. Mereka ketika bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan saya beriman sama seperti Anda. Tapi ketika mereka kembali lagi kepada teman-temannya sesama munafik, ya, sesama munafik ini mengatakan tidak, saya tidak beriman, itu hanya pura-pura, saya seperti kamu, masih sama. Dan mereka mengatakan qalu atuhaditsuna bi fadlillah. Apakah kamu ini orang munafik yang tidak bertemu dengan orang mukmin ini berkata, kamu tadi ke sana bertemu dengan orang-orang mukmin, apa kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin bahwa Allah telah membukakan atas kamu sekalian, artinya membukakan kebenaran isi Taurat itu. Jadi kamu apa menceritakan bahwa benar kitab Taurat itu menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan seterusnya, tentang kebenaran itu. Kalau kamu menceritakan itu menjadi dalil bagi orang-orang mukmin nanti di sisi Tuhan nanti. Itu sama dengan menjerumuskan kita orang munafik itu. Ada kata afala taqilun, apa kamu tidak berakal, apa kamu tidak berangan-angan? Iki kan disunahu, ini lagi memarahi kepada temannya itu. Kalau kamu di sini mengatakan tidak beriman, hanya pura-pura, tetapi kamu kalau membuka kebenaran tentang bahwa di kitab Taurat itu disampaikan, isinya diterangkan tentang kebenaran akan lahir Nabi nanti, Nabi akhir zaman Muhammad sifatnya seperti dan seterusnya, ini cukup menjadi dalil bagi orang-orang mukmin di sisi Tuhannya nanti. Hal seperti itu ini sama dengan menjatuhkan kita, itu kata orang-orang munafik Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Jadi napa? Keseharian atau perilaku, trik-trik atau intrik-intrik orang munafik itu ini diinformasikan langsung oleh Al-Quran sehingga diketahui kebetulan wong perilakunya seperti itu, ya, ada di Al-Quran mereka seperti itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu wa tuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dikira mereka orang-orang munafik Yahudi itu mengatakan seperti itu, padahal ya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan, ya, apa-apa yang kamu tampakkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arab nyingit kepiye, Arab umpatan kepiye, itu diketahui oleh Allah. Ini ayat ini. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu wa yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna, ana toh ora padha ngerti sapa wong Yahudi. Apakah mereka orang-orang Yahudi itu tidak mengetahui? Awala ya'lamuna, ana toh padha ora ngerti sapa wong-wong Yahudi. Yen anallaha seduli Gusti Allah iku ya'lamu, pirsa mudaneni mengetahui sapa Allah ma ing barang-barang yusiruna kang padha nyamaraken sapa Yahudi ing ma. Mamalan barang-barang yu'linuna kang padha ngedengaken sapa Yahudi. Apakah mereka tidak tahu orang-orang Yahudi itu bahwa Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan, Mama yu'lim, dan apa-apa yang mereka
jelaskan, mereka tampakkan. Jadi apa yang disembunyikan, apa yang ditampakkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berbicara tentang orang munafik. Di ayat ini diterangkan orang-orangnya, cirinya seperti itu, kelakuannya seperti itu diketahui. Berarti kan Kanjeng Nabi dan orang-orang itu juga tahu mereka kan? Kenapa kok tidak dipites sih? Ada apa rahasianya? Orang kok, kue Al-Quran mengatakan kelompok golonganmu ini, pites sih tapi tidak. Jadi artinya apa? Ya walaupun diketahui seperti itu, kalau masa damai ya damai. Nanti ada ketika kita membahas tentang ayat-ayat perang, kalau mereka memerangi kita, baru kita nanti ada perang-perang di dalam Islam yang melawan orang yang tidak ada. Tapi dalam menghadapi orang-orang munafik seperti ini, tidak menyatakan terus terang perang, ya dibiarkan. Ini diinformasikan secara langsung di dalam surat Al-Quran, perilaku mereka. Itu ciri utama mereka kalau berkumpul dengan orang-orang mukmin mengatakan saya sama seperti kamu. Baik mereka ketika kembali kepada kelompoknya, ya, saya tidak, masih sama persis kelompokmu. Saya ke sana itu hanya pura-pura, tipu-tipu dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Ini juga membahas kebanyakan orang-orang Yahudi itu. Wa minhum, dan iku setengah saking wong-wong Yahudi. Wa minhum lan iku setengah saking wong-wong Yahudi ummiyuna utai akeh golone wong-wong kang padha bodoh kabeh. Jadi kebanyakan orang-orang Yahudi pada dasarnya mereka bodoh, orang ngerti kitab Taurat. Ini kebanyakan. Jadi yang ngerti kitab Taurat ya sebagian kecil, yaitu pendeta-pendeta mereka. Lawang bodoh-bodoh itu diakusi oleh pendeta-pendeta mereka. Wa minhum lan iku setengah saking wong Yahudi ummiyuna utai wong-wong kang bodoh kabeh. Jadi kebanyakan orang-orang Yahudi itu ini ummi, artinya bodoh-bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. La ya'lamuna, ora padha ngerti sapa Yahudi kabeh, ya, tidak mengetahui, tidak bisa memahami. La ya'lamuna, ora padha ngerti sapa Yahudi kabeh alkitaba ing kitab Taurat. Jadi kebanyakan mereka ummi, tidak tahu tentang kitab itu. Illa amani, angin berboro kegorohan. Ya mereka hanya ya mendapat informasi kebohongan-kebohongan ya yang diberikan oleh pendeta-pendeta mereka. Wa inhum, dan orang-orang utawi ummiyun, kelompok orang Yahudi yang orang umum itu. Wa inhum, dan orang-orang utawi ummiyun illa yadunun, illa yadun angin podo nyono sopo ummi. Jadi mereka hanya menduga-duga saja, karena mereka banyak mendapatkan berita-berita kebohongan-kebohongan dari para pendeta mereka. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Fawailun mongko utawi neraka wel. Ini kalau termasuk di tafsir terjemah tafsir Depak itu bangeti kerusakan. Ini terjemah mongko uten neraka wel. Enten kan surat juga
Fawailul lil musallin alladzi terusannya fawailul lil musallin alladzi fawail itu banget kerusakan niki diterjemahkan neraka wel, artinya sangat rusak, artinya sangat merugi. Fawailun mongko utahe neraka wel, artinya banget kerusakan, ya, sangat rusak, sangat merugi. Lilladzina kadhe wong akeh yaktubuna kang padha nulis sapa alladzina alkitaba ing kitab bi aidihim kelawan tangan-tangan, ya, kelawan pira-pira tangane alladzina yaktubun. Ini mereka orang-orang pendeta nih, orang-orang Yahudi itu mereka hobinya menulis, ya merubah-rubah kitab asli Taurat itu, ada yang dikurangi, ada yang ditambahi dan seterusnya. Setelah dirubah seperti itu, mereka mengatakan ini dari Allah, mengatakan ini firman Allah dan seterusnya. Itulah kebohongan yang diperbuat oleh mereka alladzina yaktubuna alkitab bi aidihim. Fawailun mongko utai banget kerusakan ain rokowel iku lilladzina kadhi wong-wong akeh yaktubuna kang padha nulis sapa ladina alkitab ing kitab Taurat bi aidihim kelawan pira-pira tangane alladzina yaktubun. Setelah mereka menulis kitab itu, sumayaquluna makonil padha ngucap sapa alladzina yaktubun hadza utai iki tulisan tangane mereka itu iku min indillahi saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka itu? Untuk apa mereka nulis sendiri, dikatakan katanya firman Allah, katanya dari Allah. Tujuannya liyashtaru bihi samanan qalila. Liyashtaru supaya padha tuku sapa ladina yaktubun, nggih, bihi kelawan hadza dengan karya tulisan tangan mereka itu, ya, untuk diperjualbelikan gotuku samanan dengan harga, samanan kelawan rego qalilan kan sedikit. Jadi mereka demi untuk memperoleh harta, kekayaan dan seterusnya, ini menjual ayat-ayat yang sebetulnya itu adalah tulisan tangan mereka sendiri, dikatakan itu dari Allah, dikatakan itu firman Allah dan sebagainya. Inilah orang-orang yang melakukan seperti ini dikatakan sebagai fawailun. Mereka sangat mendapat kerusakan atau neraka wel dan seterusnya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailun maka utain neraka wel ai banget kerusakan iku lahum kadine alladzina yaktubun. Ini menguatkan ayat yang di atas. Yang di atas, okay. Fawailul lil ladzina yaktubuna kitab, ini juga masih sejenis. Fawailul lahum mimma katabat. Fawailun maka utain neraka wel ai kerusakan lahum iku kadui alladzina yaktubun mimma saking barang-barang katabat kang padha nulis apa aidihim pira-pira tangane alladzina yaktubun. Jadi mereka menulis kebohongan. Jadi ayat termasuk ini yang diganti-ganti ayat kitab Taurat itu yang isinya menerangkan tentang keberadaan atau sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diganti-ganti. Wawailun utawi neraka wel banget kerusakan iku lahu kahduwe alladzina yaktubun mimma saking barang-barang yaksibuna kang padha nglakoni, kang padha kasab sapa alladzina yaktubun. Jadi mereka mendapat itu karena ulah mereka mendapatkan neraka wel atau mendapat kerusakan karena ulah tangan-tangan mereka. Mereka mendapatkan kerusakan karena atas ulah apa yang mereka kerjakan. Fawailun fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan
tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina yaktubun, masih orang-orang pendeta, orang-orang Yahudi. Alladzina yaktubun yaitu kelompok pendeta-pendeta Yahudi yang suka merubah-rubah, menulis dengan tangan mereka. Sebetulnya itu tulisan mereka sendiri, karangan mereka sendiri, dikatakan itu min indillah, dikatakan itu dari firman Allah dan seterusnya. Wa qalu lan ngucap sapa alladzina yaktubun lan tamassana ora bakal ngenani na ing kita apa anaru neraka. Kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi mereka mengatakan kepada kelompoknya, kita ini tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali dalam masa tertentu. Mereka mengatakan masa tertentu ini illa ayaman, kecuali piro dino, artinya beberapa hari saja. Ma'dudatan kang kena dihitung. Kita itu tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Mereka dahulu nenek moyang mereka pernah punya salah nyembah sapi. Kita yang sambil kemarin gitu, selama 40 hari ditinggal Nabi Musa itu loh. Ya berarti di nerakanya sejumlah 40 hari itu. Setelah 40 hari enggak di neraka. Ini kata-kata orang Yahudi. Jadi mereka ya mengatakan kita tidak akan tersentuh oleh neraka kecuali beberapa hari, yaitu 40 hari. Dosanya nenek moyang mereka dahulu itu yang menyembah sapi itu, yang akhirnya berdasarkan syariat Nabi Musa waktu itu disuruh membunuh dirinya sendiri, hukumannya akhirnya saling membunuh dan seterusnya. Ini masih terkait. Wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina yaktubun lan tamassana ora bakal ngenani ing ingsun. Tidak mengenai apa anar neraka illa ayyaman, kecuali pirang-pirang dino ma'dudatan kang kena dihitung. Artinya kita tidak akan tersentuh, tidak terkena oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul dawuh sira Muhammad. Jadi mereka itu tidak benar. Kata-kata orang Yahudi itu tidak benar. Benar. Ya wong nglakoni elek yen neraka, wong nglakoni apik ya nang swarga. Allah tidak pernah mengganti janjinya. Qul dawuh sira Muhammad atakhattum ana tepodo gawe sira kabeh indallahi ana ing ngersane Allah ahdan ing janjian. Katakan wahai Muhammad, apakah kamu sekalian mengambil janji di sisi Allah? Fala yukhlifa, mongko ora bakal nulayani sapa Allah ahdahu ing janjine Allah. Am taquluna ana to padha ngucap sira kabeh Allahi ing atase Gusti Allah ma ing barang-barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sira kabeh. Jadi mereka Nabi Muhammad mengatakan, apakah kamu sekalian itu mengambil janji di sisi Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengganti janjinya. Apakah kamu sekalian itu berkata-kata atas nama Allah sesuatu hal yang kamu tidak tahu? Artinya mereka mengatakan bahwa
mereka tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja, itu adalah perkataan mereka sendiri. Sok tahu mereka. Bala, ini melanjutkan ketentuan tentang orang yang melakukan keburukan, ya nanti akan kekal di neraka. Sebaliknya orang-orang yang mengamalkan amal solih, beriman dan amal solih, ya mereka kekal di dalam surga. Ini janji Allah. Nah, sampean itu, ya, para pendeta dan seterusnya itu, ini membuat kebohongan-kebohongan, mengganti-ganti kitab Taurat dan seterusnya. Keburukan-keburukan itu nanti berlaku bagi mereka. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala yo bakal langgeng ing neraka. Bala yo bakal langgeng ing neraka. Mereka itu, kita tidak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa saja. Tidak seperti itu. Kamu itu ke neraka. Maksudnya seperti itu. Bala yo bakal langgeng ing neraka. Rumuse mangka sebasayatan wahad bi khati'atu fa ulaika ashabun nar. Ini rumus. Man sapa wae wong, barang siapa kasaba kang lakoni sapa man kasab sayiatan ing kelakuan Allah, ing penggawe Allah, wa ahatot dan melimputi bihi ing man apa khati'atuhu kaluputane man. Barang siapa yang melakukan keburukan dan keburukan itu meliputi awake niku kebek keluputan, faulaika mongko utai mengkunem-kuneman, faulaika mengkuti sambudan iman iku ashabun nar, podo alduani bagian neraka. Mereka menjadi ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Hum utai ulaik, yang man tadi itu, man yang selalu melakukan keburukan-keburukan. Hum utai ulaik fiha ing dalam nar iku khaliduna podo langgeng kabeh nauzubillah. Jadi rumusnya, barang siapa yang melakukan keburukan, ya mereka menjadi ashabun nar dan mereka kekal di neraka. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sebaliknya, walladzina utai wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa lati as-sholihati ing pira-pira amal bagus. Selalu ini panjenengan titeni, ini maksudnya iman itu, makanya definisi iman bukan hanya api, bukan hanya diucapkan saja tapi harus diwujudkan dalam bentuk amaliyah. Maka selalu lafate walladzin amanu wa amilus sholihat, beriman, mengucapkan di lisan, diyakini dalam hati, dan wa amalu bil jawari, melakukan imannya itu dalam perbuatan keseharian, yaitu amal sholih. Tapi bagaimana dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah? Iman tok, tauhid la ilaha illallah, tapi orang lakoni, ya ini tetap punya iman. Dia akan neraka, tapi nanti suatu saat akan dikeluarkan dari neraka karena unsur tauhidnya tadi la ilaha illallah. Itu di dalam konsep kajian itu mereka disebut orang fasik. Iman tauhid la ilaha illallah tapi orang lakoni. Orang salah terapun fasik berat. Tapi kalau menurut pandangan yang lain neraka. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak, karena ada dalil-dalil yang lain seterusnya.
Kembali walladzina utai wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu. Ini ada lanjutannya, bukan hanya iman saja. Wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing beramal sholih, amal-amal bagus. Ulaika utai mengkon alladzina amanu iku ashabul jannati padha anduweni bagian swarga. Orang-orang yang beriman dan beramal sholih mereka akan menjadi penghuni surga. Hum utai ulaik fiha ing dalam jannah iku khaliduna padha langgeng-langgeng kabeh. Ini pernah kita singgung dah ayat ini. Ini nanti banyak ayat-ayat sejenis. Nauzubillah min dzalik, orang yang kelakuannya perbuatannya buruk, mereka di neraka kekal. Lafadznya jelas kan? Hum fiha khalidun, nggih, kekal selama-lamanya. Sebaliknya, walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Pertanyaannya, loh, katanya amal sesuai dengan pahala disesuaikan dengan amalnya. Dahulu ketika di dunia, hidupnya misalnya hanya 70 tahun. Kok kalau di surga atau neraka kok tidak hanya 70 tahun, tapi selama-lamanya? Ada apa? Apa rahasianya? Rahasianya ketika kita menyinggung tentang niat, sebetulnya yang dibelah itu niatnya. Ini disinggung di kitab Al-Asbah wa Nadhair ketika membahas tentang bab niat. Jadi diparil, ya, diumpamakan, dimisalkan orang ini hidup 1000 tahun karena niatnya iman, ya iman terus. Jadi pada dasarnya yang diganjar, yang diberi pahala surga itu niatnya itu. Ketika membahas betapa pentingnya niat. Jadi panjenengan saking bagusnya niat, banyak kan tentang cita-cita tentang niat. Ada orang yang pernah membunuh berapa banyak itu? Nggih. Dia niat, masih niat orang nglakoni soal mati apa? Mati dia. Loh, kok digolongnya wong selamat? Apa yang diganjar sebetulnya? Orang nglakoni. Niatnya. Makanya kita harus mensiasati pinter-pinter noto niat. Berangkat ngaji niat ingsun ngaji, niat ingsun saya tiap hari ngaji. Jadi walaupun hari tidak ngaji sama karena niat ngaji. Ketika panjenengan mati itu kecatet wong niat ngaji jihad panjenengan. Itu pentingnya. Ini yang kita singgung. Rahasia ini lo urip 70 tahun nang swarga kok langgeng ora gur 70 tahun. Ya ini rahasianya faktor niat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Afatadma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma yaquluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'din qalu wa nuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد